नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ फेब्रुआरी 16 तारिख सोमवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। या सह आपण केउ जिल्लार खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे। आसिला प्रथम खबर हेरिटेज ह्रद हेब बिंदुसागर। बिंदुसागर पुष्करिणी को हेरिटेज ह्रदरे परिणत कराजिबो। एने सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहिछंती 2024-27 आर्थिक वर्ष शेष सुधा सरिबो एकाम्र हेरिटेज प्रकल्प। नुआ करी एक इंटरप्रिटेशन सेंटर कराजिबार प्रस्ताव रहिछि। पार्किंग शेषରେ श्री लिंगराजଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହେରିଟେଜ ହ୍ରଦ କରାଯିବ। ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଶିଛି, ବଜେଟ୍ ଆହୁରି ବଢିବ। ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ବଜେଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଏଜେନ୍ସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି, ତେଣୁ ନୂଆ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପାକିସ୍ତାନ ଚିତପଟାଙ୍ଗ 61 ରନରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ। अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा परिचालित टी20 विश्वकप 27तम मैच रे पाकिस्तान को भारत चिटपटांग करिछि। श्रीलंकार कोलंबो स्थित आर प्रमदास स्टेडियम रे भारतीय खेलाड़ी माने दमदार प्रदर्शन करी पाकिस्तान को परास्त करिसंती। सूर्य कुमार बाहिनी उभय बैटिंग एवं बॉलिंग रे प्रशंसनीय प्रदर्शन करिसंती। 176 रन विजय लक्ष्य नहीं बैटिंग करथिबा पाकिस्तान बैटिंग आरंभ विपर्जय होइतिला। पाकिस्तान 18 ओवर समस्त विकेट हराई 114 रन करबा सहित 61 रन रे परास्त होइछि। ए मैच रे टॉस जिणी पाकिस्तान प्रथमे बॉलिंग निष्पत्ति नेइतिला। भारत बैटिंग करथिला। भारत निर्धारित 20 ओवर रे 7टी विकेट हराई 175 रन संग्रह करथिला। जोंथिरे ईशान किशन को दमदार पाली देखिबाकू मिलितिला। परवर्ती खबर श्री लिंगराज मंदिर रे उठिला महादीप। राजधानी भुवनेश्वर इष्ट श्री लिंगराज महाप्रभु मंदिर परिसर रे उठिला महादीप। हुळुहुळी हरिबोल रे प्रकंपित होईछि पूरा मंदिर परिसर। एथर सळ उठिछि महादीप, जहा शिव भक्त तथा व्रतधारी को निरोला आनंद देइछि। महादीप मंदिर शिखर को उठिबा आगुरु अनुष्ठित होइतिला हरिहर भेट। स्वतंत्र रीतिनीति सह श्री लिंगराजଙ୍କ सह भेट होइतिले श्री अनंत वासुदेव। ई दुर्लभ दृश्य को दर्शन करिवार सौभाग्य अर्जन करथिले। सेठरे दीप प्रज्वलन करितिबा हजार हजार श्रद्धालु। परवर्ती खबर देशर प्रथम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित साधारण बंटन व्यवस्थार शुभारंभ कले स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह गुजरात गांधीनगर महात्मा मंदिर रे भारतर प्रथम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित साधारण बंटन व्यवस्थार शुभारंभ करिसंती। अभिभाषण रे श्री शाह कहिसंती जेउ भली भाबरे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना जोगु देश रे 15 लाख कोटी टंका संचय करा जाई परिला। ए व्यवस्था रे कोनोसी प्रकार अनियमितता सृष्टि हेबो नाही। कांग्रेस दल को समालोचना करी श्री शाह कहिसंती कांग्रेस सरकार वर्ष को गोटिए थर कृषक मानकु रिहाती प्रदान करुथिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्ष हेब कृषक मानकु प्रत्येक वर्ष 6000 टंका लेखाएं प्रदान करि आसुचंती। परवर्ती खबर आईसीसी टी20 विश्वकप। चलित आईसीसी टी20 विश्वकप रे प्रथम दल भाव अमेरिका ग्रुप पर्यायर अभियान शेष करिछि। निज शेष लीग मैच रे अमेरिका 31 रन रे नामीबिया को परास्त करिछि। 4-2 विजय सह ए दल 4 पॉइंट पाइतिले मध्ये सुपर 8 प्रवेश योग्यता को निश्चित करि पारि नाही। तथापि ग्रुप ए र अन्य फलाफल को अपेक्षा करिबो भारतीय वंशोद्भव मेनांक पटेल को दल। परवर्ती खबर कंठशिल्पी गीता पट्टनायक परलोक। महाशिवरात्रि रे आसिला दुखद खबर। जनाशुना कंठशिल्पी गीता पट्टनायक परलोक। हृदघात रे आखि बुझिछंती से। संध्या 6:18 समय वियोग घटितिबा सूचना रहिछि। सती चौरारे हेब तांकर आज संस्कार। परवर्ती खबर स्पेसएक्स उड़ान सफल। महाकाश रे पहुंचले 4 महाकाशचारी। अधार हो जाइथिबा मिशन बे पूरा हेब। स्वास्थ्यगत समस्या कारण महाकाश फेरी आसीथिबा महाकाशचारी स्थान रे आ 4 जण महाकाशचारी नासार जेसिका मे, जैक हाथवे, फ्रांस रो सोफी आडनेट, रूस रो आंड्रे फेडेव स्पेस स्टेशन रे पहुंचिचंती। गत शनिवार स्पेसएक्स रो कन्वेराल रो 4 जण महाकाशचारी यात्रा आरंभ करिथिले। मात्र गोटे दिन व्यवधान रे सेमाने सुरक्षित गंतव्य स्थल रे पहुंचिचंती। परवर्ती खबर नवीन को भेटिले मिशन शक्ति सदस्य। जाजपुर व्यासनगर म्युनिसिपालिटी अंचल मिशन शक्ति सदस्य माने नवीन निवास रे शनिवार विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को भेटिथिले। ए साक्षात समय विरोधी दल नेता श्री पट्टनायक को सेमाने सम्मुखीन होतिबा विभिन्न समस्या संपर्क रे अवगत कराइछंती। सबु आह्वान रो सामना करी दृढ़ मनोबल सह निजर आर्थिक उन्नति पई काम जारी रखिबाकू श्री पट्टनायक मिशन शक्ति सदस्य मानकू परामर्श देइछंती। परवर्ती खबर एप्रिल 22 रे खोलिबो बाबा केदारनाथक कपाट। उत्तराखंड स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कपाट आसंता एप्रिल 22 रे वृष लगन रे खोला जिवो। एहार घोषणा शीतकालीन गद्दीस्थल ओमकारेश्वर मंदिर रे विधि विधान सहित होईछि। घोषणा पर भक्तों मध्य उत्साह देखा मिली।
ମନ୍ଦିର ସମିତି ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଏପ୍ରିଲ 22 ସକାଳ 8ଟାରେ ଶୁଭ ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କର କପାଟ ଖୋଲିବ। ଏହାପରେ 6 ମାସ ଯାଏଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। କେଦାରନାଥ ଧାମ କପାଟ ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର 23 ଏପ୍ରିଲକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳ 6:15 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ମାରପିଟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଦିନ 1ଟାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏସ୍ଓପି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ 2026ରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ 2026ରୁ ହିଁ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମେଡାଲ ଜିତିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଐତିହାସିକ ହୀରାକୁଦ ଠାରେ MCL ହୀରାକୁଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହାଫ୍ ମାରାଥନ 2026ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି। ବଜାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଭରି ପିଛା ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେକ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଯାହା ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ବୁଲିୟନ ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଭରି ପିଛା 98,530 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,23,740 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 20 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଭରି ପିଛା 1,35,960 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,44,600 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଭରି ପିଛା 1,57,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣା। 9ରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ 15ରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର 22 ବର୍ଷିଆ ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସିଆ। 6 ଦିନ ତଳେ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଘର ବାହାରୁ ସାକେତଙ୍କ ଲାପଟପ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଥିଲା। ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିକାଲ ଏବଂ ବାୟୋମୋଲେକ୍ୟୁଲାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଥିଲେ ସାକେତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ସହ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ବ୍ରିଗିଟ୍ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାତ୍ରା ପରେ ହେଉଛି। ମାକ୍ରନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ 16 ଫେବୃଆରୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 11:30ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଔପଚାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ 17 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏନପିର ବିଜୟ ପରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଏବଂ ମିଠା ପଠାଇଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାଂଲାଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଏବଂ ମିଠା ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାରିକ ରହମାନ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ଢାକାର ଗୁଲଶନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଏନପି ମିଡିଆ ସେଲ୍ ସଦସ୍ୟ ଅତିକ କୁମାର ରହମାନ ରୁମାନ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାଂଲାଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ତାରିକ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ରମଜାନ ପୂର୍ବରୁ ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘେରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନାଁରେ ସରକାର ଭାରତର କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ହେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ କହିବା ସହିତ ଏହା କେବଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାଚସ୍ପତି ଯିବେ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସି ସାରିଛି। ଏବେ ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର 13ଟି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ
ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଏ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମହିଳା ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇ ଠାରୁ ହାରିଥିବା ଭାରତ ରବିବାର ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 94 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ କେବଳ ହୁମାଇରା କାଜି ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହରାଇ 59 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହରାଞ୍ଚଳ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନିବେଶ ହେବ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସହରର ଆଧୁନିକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ 2031 ସୁଦ୍ଧା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ ବୈଭବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏହି ଯୁବ ତାରକା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଶିବିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଅଧିକ କ୍ରିକେଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିହାର ତେଜପୁରରେ ରହୁଥିବା ବୈଭବ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଡାଷ୍ଟି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ସେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ଜାସନ ହୋଲ୍ଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ 2 ଥରର ବିଜେତା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ପାଇଛି। ରବିବାର ଏହି ଦଳ 9 ୱିକେଟରେ ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେ 34 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଡିଜ ଦଳ 28 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ସାଇ ହୋପ୍ 61 ରନ୍ 44 ବଲରେ ଏବଂ 5ଟି ଚୌକା 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଓ ସିମରନ ହେଟମାୟର 46 ରନ୍ 32 ବଲରେ 4ଟି ଚୌକା 2ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ଏହି ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅସ୍ଥାୟୀ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗାଭିନ୍ ନିଉସମ୍ କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ। ସେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ତେଣୁ ୟୁରୋପ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ୟୁରୋପକୁ ଆମେରିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିର ନେତା ନିଉସମ୍ ୟୁରୋପ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶାହା। ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ୟୁରୋପ ସଂଘ ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶାହା। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଏକ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛିଡା ହୋଇ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗେ। ଦେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅନେକ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ଆଦିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜେଲରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଏ ଇନସାଫର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇସଲାମାବାଦ, କରାଚି, ସ୍ୱାବି ଓ ରାବଲପିଣ୍ଡି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଇସଲାମାବାଦ, ରାବଲପିଣ୍ଡିରେ ଟାୟାର ଜାଳି କର୍ମୀମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଓ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରି ସିଧା କରାଯିବ ସ୍କାର। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ମାଲିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ଜବତ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ସେସବୁର ସମୟ ସରିଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭଗ୍ନାଶେଷରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାରାମତୀରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନଟି ନିଆଁରେ ପୋଡିଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଖୋଲିଲା ରୁଷ। ଦୁଇ ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଯୋଡି ହେବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥଳ ତଥା ବିମାନ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଓଆଇସି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଖାନ ଓ ରୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜର୍ମାନୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିର ହଟହଟା। ଜର୍ମାନୀରେ ହଟହଟା ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିର।
ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିରଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ମ୍ୟୁନିକ୍ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ମୁନିର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲେ।